कोट एंड कोट नमस्कार। अज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दे नूं लैके अज थोड़े विचकार असी सारे आए हैं और किवें मानयोग अदालतां दी जजमेंट दी दबार तो धज्जियां उड़ाउण दा काम मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार उन्हां दी वल्लों हैंड पिक्ड SIT टीम और जिहदे च BK उप्पल उन्हां दे कैप्टन साहब दे एडवाइज़र भरतिंदर चहल, एक रिटायर्ड DA प्रोसीक्यूशन सिंगला, विजिलेंस महकमे दे DA जतिंदरबीर सिंह, देवी दत्त ते कई होर कांग्रेस दे लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी दी डायरैक्शन ते एक जिहड़ा नवां काम इन्हां ने शुरू किया हाई कोर्ट दी आर्डर दी उलंघना च, जिहदे च फिर जो हाई कोर्ट ने कहा सी कि यह इनक्वायरी फ्री एंड फेयर नहीं हुई, जिहड़ी पिछला एक अफसर विजय प्रताप करके गया सी और उहदे च हाई कोर्ट ने यह गल खास तौर पे बार बार जिक्र किया सी कि दिस इनक्वायरी स्मैक्स ऑफ कि ये चो बो आउंदी है पॉलिटिक्स, रिलीजन और पुलिस की मिली भुगत। और अगे ये भी कहा कि जेड़ा अफसर इनक्वायरी कर रहा है ये कोई ठीक नहीं जापदा, यदी इनक्वायरी यदा कोई आपदा पोलिटिकल अल्टीरियर मोटिव है, उसकी आपदा कोई सियासी लाहा ये चो खट्टना चाहता है, पोस्ट रिटायरमेंट आपकी गल वेखदा फिरदा है और वो सारिया गल्लां सच होईयां। आ हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी, जिसकी कापी थोड़े सारियां कोल है, मगर मैं तुहानूं दिखा रहा ये चो पेज 88 88 नंबर पेज 88 नंबर पेज ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 2 ਪੇजेस ਨੇ ਜੀ 88 ਤੇ 89 ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। The state government shall constitute a special investigating team of 3 IPS officers from the state of Punjab which shall not include respondent number 3। रिस्पोंडेंट नंबर 3 मतलब विजय प्रताप वो बिच ना होवे, एंड विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर सीनियर टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3। कुंवर विजय प्रताप तो सीनियर होवे इन रैंक एंड डेजिग्नेशन टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन द FIR इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट पिटिशंस। FIR नंबर 192 dated 14/10/2015, FIR नंबर 129 dated 7/8/2018। दूजी गल, देर शैल बी नो इंटरफेरेंस, हाई कोर्ट कह रही है नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर इंटरनल और एक्सटर्नल विथ दिस SIT qua the investigation। SIT shall not report to any state executive, police authority qua the investigation in question. It shall report only to concerned magistrate in accordance to law। तीजी गल, the SIT so constituted by the state government shall work jointly। All the members of the SIT shall put their signatures on all the proceedings of the investigation as a mark of the fact that they have agreed to the said investigation. Once constituted,
SIT shall not be changed by state government except in case of retirement, incapacity, or death of the officer concerned. Final report of investigation shall be filed jointly as a team under signatures of all the members of the SIT, who shall be cited as witness in the list as the investigating officers. The members of the SIT, बड़ी ध्यान नाल गल, members of the SIT shall not leak any part of the investigation before filing the final report before the concerned magistrate. They shall not interact with media any aspect on investigation. Further, they shall not respond directly or indirectly to any doubt or opinion expressed by anyone from the public or religious political establishment. ਆ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੁਲਿਸ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ SIT 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਆ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ DA ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਟ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ 15 ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਥਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ADGP ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ DA ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਫੇਰ SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ,
फिर सलाह हो रही है, वो कहता शाम ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਡੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, SIT ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੋ ਅਫਸਰ, ਔਰ ਜਦੇ ਅਫਸਰ ਵੜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ DSP ਹੈ। ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ DSP ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ DA ਨਹੀਂ, BA ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿੱਚ DSP ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ DSP ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ DA ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਦੱਤ, ਦੇਵੀ ਦੱਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦੱਤ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਢੀਂਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਲਰਨਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਫॉर ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮਸ ਕੇਸ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 27/11/2019 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਛਡਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ CRPC ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 156 CRPC ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ SIT ਕੋਲ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਗੇ